Okay, next paragraph. The motivation to succeed comes from the burning desire to achieve a purpose. The motivation to succeed, the inspiration to become successful. Motivation means inspiration. MOTIVATION. Motivation. Motivation means what? Inspiration. Inspiration to become successful. To succeed. నాకు సక్సెస్ కావాలి, నేను ట్రై చేసే దాంట్లో నాకు సక్సెస్ కావాలి అనే దానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ ద బర్నింగ్ డిజైర్. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బర్నింగ్ డిజైర్, నాట్ ఎ వీక్ డిజైర్. నాట్ ఎ వీక్ డిజైర్. డిఈఎస్ఐఆర్ఈ డిజైర్ కాదు. డిఈఎస్ఐఆర్ఈ డిజైర్ కాదు, డిజైర్. డిజైర్. లైక్ వైజ్ ఇట్స్ ప్రొనౌన్సియేషన్ షుడ్ బి ఓకే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ డిటర్మైన్డ్ డిసిషన్, డిజైర్, వెరీ స్ట్రాంగ్, ఏది ఏమైనా సరే నేను సాధించి తీరాలి అనే ఒక స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఉంటే, ఒక స్ట్రాంగ్ కోరిక ఉంటే, ఆటోమేటికల్లీ దట్ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ గివ్స్ యూ మోటివేషన్, గివ్స్ యూ ఇన్స్పిరేషన్ టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. Napoleon Hill wrote, Napoleon Hill, an American author, an American writer, who has written many books about success. సక్సెస్ గురించి, సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ గురించి, సక్సెస్ ఎలా వస్తుంది అనే దాని గురించి he has written many books. He is an American author, American writer. What did he say? Napoleon Hill, N-E-P-O-L-E-O-N, N-E-P-O-L-E-O-N, Napoleon Hill. He wrote, he is an author who has written innumerable books about success. What did he write? Whatever the mind of man, you and I, your mind and my mind, anybody's mind, can conceive and believe. Conceive అంటే థింక్, ఆలోచించడం. ఏదైతే నీ మైండ్ ఆలోచిస్తుందో, దేని గురించి అయితే నీ మైండ్ ఆలోచిస్తుందో, దేన్ని సాధించాలైతే నీ మైండ్ అనుకుంటుందో, ఆలోచిస్తుందో, అండ్ బిలీవ్, and you should believe, your mind should believe that I can achieve this. The mind can achieve. The mind has that capability of achieving it. If your mind thinks of something that I can do, that I can achieve, నా మైండ్ ఏదో ఒక దాని గురించి అనుకుని, ఇది నేను సాధించాలి అని అనుకుని, దాన్ని నేను సాధించగలను అని నా మైండ్ నమ్మితే, if my mind believes, that means if you believe strong, your mind is part of you. It's not an external device. It is part of you. If your mind thinks of something and if your mind believes that it can attain, the mind can achieve it. Your mind can definitely achieve it. That means you can definitely achieve. What did the writer say here? What did Napoleon Hill say? If you think something of attaining and if you strongly believe that I can attain, definitely you can attain. That's what he want to tell you indirectly. Your mind is part of you. It is you. Your mind is you. మీ మైండ్ వేరు, మీరు వేరు కాదు. నువ్వే నీ మైండ్, నీ మైండే నువ్వు. నీ మైండ్ ఏదైతే సాధించాలి అని అనుకుంటుందో, దేన్నైతే నేను సాధించగలను అని నమ్ముతుందో స్ట్రాంగ్గా, అది సాధించేస్తారు మీరు. ఆల్ యూ నీడ్ టు థింక్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ బర్నింగ్ డిజైర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ బర్నింగ్ డిజైర్, if your mind thinks of something and if your mind believes that you can attain it, definitely you can attain it. That's what Napoleon Hill, a familiar person, a famous person who wrote many books about success, has written in his books. Okay, this is for 10th class, unit 1, reading B, continuation of the lesson, and we are at the last parts of the lesson, last 2 paragraphs. This is last but 1 paragraph, and we have 1 more paragraph, and after that we have a simple poem. So we are at the conclusion of the lesson, so please pay attention and listen very carefully. Got it? In the previous video we heard about what Napoleon Hill said about success, and now we shall see the experience of Socrates. S-O-C-R-A-T-E-S. Socrates అని మనం తెలుగులో చదువుకుంటాం. Socrates అని వింటాం మనం. Socrates అనేది మనం తెలుగులో మాట్లాడుకునేవాడు. ఇంగ్లీష్లో దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ Socrates. Socrates. S-O-C-R-A-T-E-S. I'll show his picture. It is there in your textbook. See? He is Socrates. Okay? What did he say about success and failure?
Here is an example. It's very, very interesting. Listen here. A young man asked Socrates the secret to success. Do you know who Socrates is? A philosopher, an extreme intelligent person, Madhavan. He is a philosopher. So one of his disciples, ఆయన శిష్యుల్లో ఒక అతను అడిగాడు, ఏమని అడిగాడంటే, a young man asked Socrates the secret to success. Sir, what is the secret to success? We shall see what he said. Socrates told the young man to meet him near the river the next morning. Socrates told the man, tomorrow you come near the river. రేపు ఒకసారి నది దగ్గర అని పిలిచాడు వాడు. They met. The man came, Socrates there. Socrates went there. Socrates asked the young man to walk with him toward the river. Socrates told the young man to follow him. నన్ను ఫాలో అని చెప్పి he started getting into the river. When the water got up to their neck, Socrates took the young man by surprise and ducked him into the water. When they got up to the river, అంటే పేక లోతు వరకు వచ్చేదాకా ఆ నదిలో వాళ్ళు దే వాక్డ్ ఇన్ టు ద రివర్. ఓకే, అండ్ వెన్ దే గాట్ ద రివర్ వాటర్ అప్ టు దేర్ నెక్, పేక మునిగే వరకు ఇక్కడ వరకు వాటర్ వచ్చిన తర్వాత వాట్ డిడ్ సోక్రేట్స్ డూ? Socrates took the young man by surprise and ducked him, D-U-C-K-E-D, ducked. Duck అంటే ముంచేయడం. Bend him into the water. ఆ నీటిలోకి వాడు పేకలా పట్టుకుని he surprised the man. The young man didn't expect that thing to happen. That action by Socrates. అలా చేస్తాడని అతను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. So he took him by his neck and ducked him in the water. ఆ వాటర్లో వాడిని ముంచేశాడు. What do anybody do? What does anybody do? ఎవరైనా ఏం చేస్తారు? When you are under the water, మిమ్మల్ని నీటిలోకి అలా ముంచేసి పట్టుకుంటే వాట్ వుడ్ యూ డూ? నాట్ జస్ట్ యూ, నువ్వే కాదు. ఓకే, వాట్ డస్ ఎనీబడి డూ? వాట్ వుడ్ యూ డూ? వాట్ వుడ్ ఐ డూ వెన్ వీఆర్ అండర్ ద వాటర్? వీ వుడ్ స్ట్రగుల్ హార్డ్, వీ వుడ్ ఫైట్ హార్డ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ వాటర్. ఆ వాటర్ నుంచి బయటికి రావడానికి చాలా స్ట్రాంగ్గా స్ట్రగుల్ చేస్తాం, చాలా హార్డ్గా స్ట్రగుల్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో వీ వుడ్ స్ట్రగుల్ హార్డ్, వీ వుడ్ ఫైట్ హార్డ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వాటర్. ఆ వాటర్లోంచి పైకి రావడానికి ట్రై చేస్తాం కదా. డు వీ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్? ద బాయ్ డిడ్ ద సేమ్. ద బాయ్ స్ట్రగుల్ టు గెట్ అవుట్, బట్ Socrates was strong and kept him there until the boy started turning blue. He was a young man. The boy was a young man. Socrates was strong, so he held him down in the water. He didn't let him come out. పైకి రానివ్వలేదు వాడిని. So he was struggling hard till he started turning blue, losing hope. He thought that, okay, I would die. He wanna kill me. So he lost his hope. Started turning blue. Started turning blue is an idiomatic expression. Remember, that's very, very, very important expression. Started turning blue means losing hope. ఇంకా ఆశ వదిలేసుకోవడం. ద బాయ్ లాస్ట్ హిస్ హోప్ ఆఫ్ సర్వైవింగ్. నేను బ్రతకను, నేను చంపేస్తాడేమో అని అనుకుంటున్నాడు. ఆ టైం ఆ అబ్బాయి అనుకున్నాడు. Socrates pulled his head out of water and the first thing the young man did was to gasp and take a deep breath of air. So finally Socrates took him out. బయటికి తీసేటవాడు. What do we do? ఏం చేస్తాం, మీరైనా నేనైనా? He would take a deep breath అని ఒకసారి గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు. అండ్ గాస్ప్, జిఎస్పి, గాస్ప్ అంటే ఆయాసపడ్డం, లోపల నుంచి అని ఆయాసపడతాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గాస్పింగ్. GASP, గాస్ప్. That's what happened. Socrates pulled his head out of water and the first thing the young man did was to gasp and take a deep breath of air. గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు ఒకసారి. When things settled down, కొంచెం థింగ్స్ సెటిల్ డౌన్ అంటే ప్రశాంతంగా అయిపోయిన తర్వాత Socrates అడుగుతున్నాడు చూడండి. Socrates asked, what did you want the most when you were there? Boy, I held you tight in the water. నేను నీ నీటిలో ముంచేసి ఉంచాను కదా లోపల చాలాసేపు. వాట్ డిడ్ యూ వాంట్ వెన్ యూ వర్ దేర్? నువ్వు ఆ లోపల ఉన్నప్పుడు నీకు ఏం కావాలనిపించింది? ద బాయ్ రిప్లైడ్, ఎయిర్. ఏం కావాలి వాడికి లోపల ఉన్నవాడికి? వాట్ డిడ్ హీ వాంట్? ఎయిర్. వాడికి పీల్చుకోవడానికి గాలే కావాలి, ఇంకేమీ అక్కర్లేదు ఈ ప్రపంచంలో. ఇఫ్ యూ ఆఫర్ హిమ్ crores of rupees when he was under the water, will he take it? Is there of any use to it? వాడు నీటిలో ఉన్నప్పుడు నీకు ₹1 కోటి ఇస్తాను ఎక్కడ ఉంటావు అంటే వాడు ఉంటాడు. వాడు
వాడికి ఆ టైంలో కావాల్సింది నాట్ ద మనీ, నాట్ ఆల్ ద గోల్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్, నాట్ ఆల్ ద డైమండ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, నాట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇంక వాడికి ఏం అక్కర్లేదు ఆ టైంలో. హీ జస్ట్ వాంటెడ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ థింగ్? ఎయిర్. సరే, దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఇన్స్టాన్సెస్? ద బాయ్ ఆస్క్డ్ వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ టు సక్సెస్. సోక్రేట్స్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ హిమ్. ఇది చూపించాడు, నీటిలోకి తీసుకెళ్ళాడు, ముంచాడు, నీకు ఏం కావాలన్నాడు? ఎయిర్ కావాలన్నాడు. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ ఏ సింపుల్ అండర్ కరెంట్ థింగ్. వాట్ ఈస్ దట్? వెన్ యూ వాంటెడ్, when you were under the water, you wanted badly only one thing, air, nothing else. నీకు గాలి తప్ప నువ్వు ఆ లోపల ఉన్నప్పుడు నీకు ఇంకేది అక్కర్లేదు. గోల్డ్ అక్కర్లేదు, వజ్రాలు అక్కర్లేదు, ప్రపంచంలో ఇంక ఏది ఇచ్చినా నీకు అక్కర్లేదు. వాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ థింగ్ దట్ యూ వాంటెడ్? ఎయిర్, గాలి కావాలి. నీకు సక్సెస్ కూడా అంతే బ్యాడ్. గాలి లేకపోతే ఏమవుతుంది? నువ్వు చనిపోతావు. సక్సెస్ కూడా నీకు అంతే బ్యాడ్గా వాంటెడ్ అని నువ్వు అనుకుంటే నువ్వు సక్సీడ్ అవుతావు. నాకు సక్సెస్ తప్ప ఇంకేమీ వద్దు, నథింగ్ ఎల్స్ వుడ్ సేవ్ మీ, ఓన్లీ సక్సెస్ వుడ్ సేవ్ మీ అని నువ్వు ఫీల్ అయితే ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ బి సేవ్డ్. యూ విల్ అటైన్ ద సక్సెస్ అని అతనికి చెప్పాడు అనమాట. దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ టు సక్సెస్, హీ సెడ్. వన్స్ అగైన్, Socrates asked, what did you want the most when you were there? The boy replied, air. Socrates said, అప్పుడు చెప్తాడు, దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ టు సక్సెస్. సక్సెస్ కూడా సీక్రెట్ అదేనన్న అని చెప్పాడు. వెన్ యూ వాంట్ సక్సెస్ యాజ్ బ్యాడ్లీ యాజ్ యూ వాంటెడ్ ద ఎయిర్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. నువ్వు నీటిలో ఉన్నప్పుడు నీకు గాలి తప్ప ఇంకేమీ అక్కర్లేదు. ఈ ప్రపంచం అంతా నీకు ఇచ్చేస్తానని అక్కర్లేదు. ఏం కావాలి నీకు అప్పుడు? గాలి. నువ్వు బ్రతకడానికి గాలి కావాలి. నీకు ఇంకేమి ఇస్తానన్నా వద్దని అంటావు కదా. ఎస్, వీ సే ఐ వాంటెడ్ నథింగ్ బట్ ఎయిర్ ఎట్ దట్ స్టేట్. అక్కడ నీకు గాలి లేకపోతే చనిపోతాను నేను, గాలి లేకపోతే నేను బ్రతకను, గాలే నాకు కావాలి అనేది నీకు ఎంత బ్యాడ్లీగా నీడెడో, ఎంత గ్రేట్గా నీకు అవసరమో అంతే అవసరంగా నువ్వు సక్సెస్ కోసం కూడా ట్రై చేస్తే, సక్సెస్ లేకపోతే నేను చనిపోతాను, సక్సెస్ మాత్రమే నన్ను బ్రతికిస్తుంది, సక్సెస్ మాత్రమే ఇట్ మేక్స్ మీ లైఫ్ అని నీకు అనిపించినప్పుడు, యాజ్ బ్యాడ్లీ యాజ్ యూ వాంటెడ్ ఎయిర్, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ సక్సెస్ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్ అని చెప్పి ఆ అబ్బాయికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాడు. దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ టు సక్సెస్ అని చెప్పాడు. There is no other secret, he said. There is no other secret అని చెప్పాడు. And we are at the last paragraph. A burning desire is the starting point of all accomplishments. ACCOMPLISHMENTS. Accomplishments, fulfillments, success, successful stories. What is the reason for any successful story? A burning desire. A very, 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 very strong desire. Whatever comes your way, whatever tries to stop you, what are the hurdles that you face, నీకు ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా, HURDLS, హర్డిల్స్ అంటే అడ్డంకులు, ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా, ఎన్ని ట్రబుల్స్ వచ్చినా వాటన్నిటినీ తట్టుకుని సక్సెస్ని సాధించాలి ఏది ఏమైనా అనే ఒక బర్నింగ్ డిజైర్, ఒక స్ట్రాంగ్ కోరిక నీలో ఉంటే ఆటోమేటిక్లీ ద సక్సెస్ ఇస్ యోర్స్. దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బర్నింగ్ డిజైర్, ఎ వెరీ డిసైసివ్, DECISIV, డిసైసివ్, వెరీ 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 స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ టు అచీవ్. ఏదైనా కానివ్వండి, నాకు సక్సెస్ అయ్యి తీరాలంతే, నేను సక్సెస్ అయ్యి తీరాలంతే అనే ఒక స్ట్రాంగ్ డిజైర్ విల్ గెట్ యూ టు సక్సెస్ అని చెప్తున్నాడు. జస్ట్ లైక్ ఏ స్మాల్ ఫైర్ కాన్ గివ్ మచ్ హీట్, ఏ వీక్ డిజైర్ కాన్ ప్రొడ్యూస్ గ్రేట్ రిజల్ట్స్. వాట్ డస్ ద రైటర్ సే? శివ్ కేరర్ టెల్స్, జస్ట్ లైక్ ఏ స్మాల్ ఫైర్ కాన్ గివ్ మచ్ హీట్, చిన్న మంట ఎక్కువ హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుందా? కాన్. లైక్ వైజ్ ఏ వీక్ డిజైర్ కాన్ ప్రొడ్యూస్ గ్రేట్ రిజల్ట్స్. ఇఫ్ యువర్ డిజైర్ ఈజ్ వీక్, ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ డిజైర్, నేను అది అవ్వాలి, ఇది అవ్వాలి, ఐ వాంట్ బికమ్ దట్, ఐ వాంట్ బికమ్ దిస్ అని డిజైర్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది, మీకు నాకు అందరికీ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూర్ వీక్, ఇఫ్ యువర్ డిజైర్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్, యూ విల్ బికమ్ వాట్ యూ వాంట్ బీ. బట్ ఇఫ్ ద డిజైర్ ఈజ్ వీక్, వాట్ హ్యాపెన్స్? యూ విల్ ట్రై ఫర్ 10 times, 20 times, 30 times అండ్ దెన్ యూ విల్ గివ్ అప్. 10-15 సార్లు ట్రై చేస్తాను, నేను వదిలేస్తాను. దట్ మీన్స్ యువర్ డిజైర్ ఈజ్ వీక్, యూ విల్ నెవర్ గెట్ సక్సెస్, యూ విల్ నెవర్ బికమ్ వాట్ యూ వాంట్ బీ. మీరు ఏం అవ్వాలనుకున్నారో అది అవ్వలేరు, మీరు ఏం చేయాలనుకున్నారో అది చేయలేరు if you have that weak desire. But if you have that desire in a strong manner, burning desire will take you to success. ఏదేమైనా సరే, whatever happens, in spite of everything, I want success, ఏం జరిగినా సరే నాకు సక్సెస్ అవ్వాలి అన్న ఒకే ఒక స్ట్రాంగ్ డిజైర్ మిమ్మల్ని సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా చేస్తుంది. ద రైటర్ టెల్స్ యూ. Okay, the writer concludes this lesson with a very inspiring poem. We shall see the poem. If you think, the title of the poem is If You Think. నువ్వు ఏదనుకుంటే అదే అవుతావు. నేను స్ట్రాంగ్ అనుకుంటే స్ట్రాంగ్గానే ఉంటావు, నేను వీక్ అంటే వీక్ అనుకుంటే వీక్గానే ఉంటావు. వాట్ ఆర్ యూ థింక్ హియర్, యూ బికమ్ దట్, యూ బిహేవ్ లైక్ వైజ్ అని చెప్తున్నాడు. నువ్వు ఇక్కడ ఏదనుకుంటావో అదే నువ్వు.
He tells it. We shall read it. If you think you are beaten, you are beaten. BEATEN. Beaten అంటే కొట్టడం కాదు, ఓడిపోతాను. నేను ఓడిపోతానేమో అనుకుంటే ఏమవుతావు? ఓడిపోతావు అని చెప్తున్నాడు. ఇఫ్ యూ థింక్ యూ డేర్ నాట్, యూ డోంట్. ఇఫ్ యూ థింక్ ఐ కాంట్ డేర్, నేను ఈ పని చేయలేనేమో, నాకు అంత ధైర్యం లేదేమో, నా వల్ల కాదేమో అని అనుకున్నారనుకోండి, యూ డోంట్. యూ విల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు డూ దట్. ఇఫ్ యూ లైక్ టు విన్ బట్ యూ థింక్ యూ కాంట్, యూ లైక్ టు విన్. ఎవరికైనా విన్ అవ్వాలనే ఉంటుంది, మీకు నాకు ఎవరికైనా సరే. బట్ యూ థింక్ యూ కాంట్, కానీ నువ్వే అనుకుంటున్నావు ముందు, నేను అవ్వనేమో, నేను చేయలేనేమో, నా వల్ల కాదేమో అని నువ్వే అనుకుంటున్నావు. డెఫినెట్లీ యూ వోంట్ బీ. యూ షుడ్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. ముందు నిన్ను నువ్వు స్ట్రాంగ్గా నమ్మాలి. నేను చేయగలను, నేను సాధించగలను అన్న విషయాన్ని నువ్వు ముందు నీ మీద నీకు నమ్మకం ఉండాలి. యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ ఫెయిత్ ఆన్ యూ. యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఇన్ యూ. నీ మీద నీకు నమ్మకం ఉండాలి. హీ సేస్ it's almost a cinch you won't. CINCH. CINCH. That's a very, very, very important thing that you have to remember. It's a very, very important thing. That means you have a doubt in your mind whether it would happen or not. జరుగుతుందో జరగదో, చేయగలుగుతానో లేదో అనే అనుమానం. That's what cinch. 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 It's almost a cinch you won't. నీకే నీ మీద నమ్మకం లేదు, నేను చేయలేనేమో, నేను సాధించలేనేమో, నాకు అంత ధైర్యం లేదేమో. A cinch, a doubt. You are not certain that it would happen. If you have that doubt, you won't be able to achieve anything, he tells. If you think you will lose, you are lost. If you think you will lose, నేను ఓడిపోతానేమో. లూస్ అంటే ఏంటి? పోగొట్టుకోవడం, ఓడిపోవడం. డెఫినెట్లీ యూ విల్ లాస్ట్. ఓడిపోతావు గ్యారంటీ. ఫర్ అవుట్ ఇన్ ద వరల్డ్. బికాస్ ఫర్ మీన్స్ హియర్ బికాస్ అవుట్ ఇన్ ద వరల్డ్, బయట ప్రపంచంలో we find success begins with fellow's will. Success begins with a fellow's will. You are the fellow, I am the fellow, any other body is the fellow. It begins with that fellow's will. Will అంటే strong attitude, strong mind, strong desire. నేను సక్సెస్ అవ్వగలను, నేను సక్సీడ్ అయి తీరుతాను అనే ఒక స్ట్రాంగ్ విల్, ఏ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఉంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ అటైన్ సక్సెస్. సక్సెస్ బిగిన్స్ విత్ ఎ ఫెలోస్ విల్. సక్సెస్ అనేది ఎవరితో బిగిన్ అవుతుంది? నీ విల్ పవర్ మీద, నీ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. యువర్ సక్సెస్, యువర్ ఫెయిల్యూర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. If you think you will succeed, you will succeed. If you think I will lose, you will lose. Whatever you think, that's what the title says. If you think, నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తావో, సక్సీడ్ అవుతాను నేను అని అనుకుంటే సక్సీడ్ అవుతావు, ఫెయిల్ అవుతాను నేను అనుకుంటే ఫెయిల్ అవుతావు. దట్స్ వాట్ హీ టెల్స్. If you think you are outclassed, you are. I am outnumbered. I am out of the way. I am out of the competition. నేను వీళ్ళతో పోటీ పడలేను. అవుట్ క్లాస్డ్, వీళ్ళు వేరు నేను వేరు అని నువ్వు అనుకుంటే, సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ వేరు నేను వేరు, నేను అవ్వలేనులే, వాళ్ళు వేరు నేను వేరులే అని నువ్వు అనుకుంటే యువర్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. You have got to think high to rise. What does the poet say? ఏం చెప్తున్నారు తెలుసా? You have got to think high to rise, to come up, to go to next level, to achieve success. You have to think high. హై రేంజ్లో ఆలోచించాలి, స్ట్రాంగ్గా ఆలోచించాలి, స్ట్రాంగ్ మైండ్ ఉండాలి నీకు. టు రైజ్, టు కమ్ అప్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, టు డెవలప్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, టు ప్రోగ్రెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఈ లైఫ్లో నువ్వు డెవలప్ అవ్వాలంటే, నువ్వు ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ ఏ హై మేనర్. నేను చేయగలను, నేను సాధించగలను, నా వల్ల అవుతుంది అని అనుకో. You've got to be sure of yourself before you can ever win a prize. You have got to be sure of yourself. You have to believe in yourself. నీ మీద నీకు స్ట్రాంగ్ నమ్మకం ఉండాలి. Before you ever win a prize, before you attain success. సక్సెస్ అటైన్ అయిన తర్వాత గ్యారంటీగా యూ విల్ గెట్ సక్సెస్, యూ విల్ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ యూ. నీ మీద నీకు నమ్మకం వస్తుంది, ప్రపంచానికి నమ్మకం వస్తుంది. బట్ బిఫోర్ యూ అటైన్ సక్సెస్, బిఫోర్ యూ ఎవర్ విన్ ఏ ప్రైజ్, అంటే ఇక్కడ ప్రైజ్ తెచ్చుకోమని కాదు దాని అర్థం. బిఫోర్ యూ అటైన్ సక్సెస్, నువ్వు సక్సెస్ అటైన్ చేయడానికి ముందు, నీకు సక్సెస్ రావడానికి ముందు, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ యూ. నీ మీద నీకు చాలా స్ట్రాంగ్ నమ్మకం ఉండాలి. నేను చేయగలను, నేను ఎందుకు చేయలేను, నేను ఎందుకు సాధించలేను అనే నమ్మకం నీకు ఉండాలి. ఎప్పుడైతే నిన్ను నువ్వు అంత స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతావో, డెఫినెట్లీ యూ విల్ అటైన్ సక్సెస్. హీ టెల్స్ ఇట్. లైఫ్స్ బ్యాటిల్ డోంట్ ఆల్వేస్ గో టు ద స్ట్రాంగర్ అండ్ ద ఫాస్ట్ మ్యాన్. లైఫ్ ఈజ్ అ బ్యాటిల్. లైఫ్ ఈజ్ అ బ్యాటిల్ టు ఎవ్రీ వన్. జీవితం అనేది ఒక యుద్ధం లాంటిది, ఒక ఫైట్ లాంటిది. యూ హ్యావ్ టు ఫైట్, ఐ హ్యావ్ టు ఫైట్, ఎవ్రీబడి షుడ్ ఫైట్ ఫర్ ద సర్వైవల్. మనం ఈ ప్రపంచంలో బ్రతికొనడానికి ఫైట్ చేస్తూనే ఉండాలి రోజు. యాజ్ ఎ యంగ్ బాయ్, యాజ్ ఎ యంగ్ గర్ల్, యూ హ్యావ్ టు ఫైట్. యాజ్ ఎ మ్యాన్, ఐ హ్యావ్ టు ఫైట్. ఫైట్ విత్ స్ట్రగుల్స్, ఫైట్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫైట్ విత్ మెనీ థింగ్స్, మెనీ పీపుల్. మనం రోజు ఫైట్ చేస్తూనే ఉండాలి. లైఫ్ ఈజ్ ఎ బ్యాటిల్. దట్స్ వాట్ హీ సేస్. అండ్ ఇట్ డజంట్ ఆల్వేస్ గో టు ద స్ట్రాంగర్ అండ్ ద ఫాస్టర్ మ్యాన్. వీ ఫీల్ దట్ హూ విల్ విన్ in the fight, who will win in the battle? A stronger man, a faster man.
ఎవడైతే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాడో, బలంగా ఉంటాడో, లావుగా ఉంటాడో వాడే విన్ అవుతాడు. నేను అక్కడ విన్ అవుతాను అనుకుంటావు. బట్ దట్స్ రాంగ్. వాట్ హీ సేస్, బట్ సూనర్ ఆర్ లేటర్, నౌ ఆర్ లేటర్, ఇప్పుడు కానీ తర్వాత కానీ. వాట్ డస్ హీ సే? ద మ్యాన్ హూ విన్స్ ఇస్ ద మ్యాన్ హూ థింక్స్ హీ కెన్. ద మ్యాన్ హూ విన్స్, ఎవరు విన్ అవుతారో తెలుసా? హూ థింక్స్ హీ కెన్ విన్. ఎవడైతే నేను విన్ అవుతాను, నేను గెలుస్తాను, నేను ఫైట్ చేస్తాను అని నమ్ముతాడో వాడే విన్ అవుతాడు. ఎవడైతే నేను విన్ అవుతాను అని తనని తాను నమ్ముతాడో వాడు ఖచ్చితంగా గెలుస్తాడు. టు విన్ యూ డోంట్ నీడ్ టు బికమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. యూ డోంట్ నీడ్ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్ మ్యాన్. యూ డోంట్ నీడ్ టు బి వెరీ టాల్ మ్యాన్. యూ డోంట్ నీడ్ టు బి మస్క్యులర్, బలంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఇవన్నీ కాదు. వాట్ యూ షుడ్ థింక్ ఆఫ్ యూ ఇస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ యూ. నీ మీద నీకు నమ్మకం ఉండాలి. యూ షుడ్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. నిన్ను నువ్వు నమ్మాలి. అండ్ యూ షుడ్ థింక్ దట్ ఐ విల్ విన్. నేను ఖచ్చితంగా విన్ అయి తీరుతాను అనే స్ట్రాంగ్ యాటిట్యూడ్ నీ మైండ్లో ఉండాలి. ఇఫ్ యూ థింక్ లైక్ వైజ్ యూ విల్ విన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ థింక్ లైక్ వైజ్ యూ విల్ లూజ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అంతా నీ మైండ్లోనే ఉంది. నేను విన్ అవుతాను అని స్ట్రాంగ్గా అనుకుంటే నువ్వు విన్ అవుతావు. నేను ఫెయిల్ అయిపోతానేమో, నేను చేయలేనేమో, నా వల్ల కాదేమో, నాకు అంత ధైర్యం లేదేమో, నేను ఓడిపోతానేమో అనే అనుకుంటే నువ్వేదనుకుంటే అదే అవుతావు. దట్స్ వాట్ ద రైటర్ వాంట్ టు సే. ఇఫ్ యూ థింక్ వాట్ ఎవర్ యూ థింక్ యూ బికమ్ ద సేమ్. That's what the writer Shiv Khera want to tell us through this lesson. It's a very, very, very inspiring lesson. That's why an elaborate explanation, almost every line is explained in a detailed manner. You should get definitely a lot of, you should draw the inspiration from this lesson. Every time you are in low spirits, ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో ఏదో ఒక లో స్పిరిట్ ఉంటుంది. అంటే మనల్ని బాగా బాధ పెట్టే సిచ్యువేషన్, ఎందుకు బాబు ఈ లైఫ్ అనిపించే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. అట్ దట్ టైమ్ జస్ట్ యూ రిమెంబర్ దిస్ లెసన్, ద పర్సనాలిటీస్, ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ దిస్ లెసన్, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ బూస్ట్ యువర్ స్పిరిట్స్. Isn't it? Definitely. This lesson encourages us. A lot of people in this lesson encourages us. So this is the conclusion of this lesson.